চীনা ভাষার একদম প্রাথমিক স্তর হচ্ছে এইচএসকে লেভেল 1। 150টি শব্দ জানলেই আপনি এইচএসকে লেভেল 1 পাস করতে পারবেন। অবশ্য খুবই সহজ কিছু বাক্য লাগবে, কিছু সহজ শব্দ লাগবে এবং সাধারণ কিছু যোগাযোগ আপনি করতে পারেন কিনা চীনা ভাষায় সেটা পরীক্ষা দিতে হবে এবং সেটা যদি পাস করতে পারেন তাহলে এইচএসকে লেভেল 1 আপনি পাস করে যেতে পারবেন। And nowadays, Chinese has become more and more popular in all around the world. And many students and people, job holders, they want to learn Chinese to pursuing a better future, a better job. চীনা ভাষা কিন্তু দিনে দিনে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বিশ্বজুড়ে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী চীনে যান লেখাপড়া করার জন্য এবং অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য যান এবং কিছু চাকরির জন্য অনেকে যান। তো চীনে যদি আপনি চাকরি করতে চান, চীনে লেখাপড়া করতে চান অথবা চীনে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চান, বিশেষ করে লেখাপড়ার জন্য এবং চাকরির জন্য আপনার কি এইচএসকে যদি আপনার পাস করা থাকে সেটা অনেক কাজ দিবে এবং স্টুডেন্টদের জন্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য এইচএসকে কিন্তু পাস করতেই হবে। না হলে এইচএসকে কয়েকটি লেভেল আছে, একটি নির্দিষ্ট লেভেল পাস না করলে আপনি কিন্তু স্কলারশিপ পাবেন না বা ভর্তিও হতে পারবেন না। ম্যাডাম এমি, ক্যান ইউ টেল আস what is the requirement of HSK2 level 2? So if you want to pass HSK2 exam, then minimum you need to own around 300 words. So with that you may get good marks. And for HSK3 that is 600 and HSK4 1200 and HSK5 2500 and HSK6 5000. Madam Amy, can you tell me what is HSK1 and what are the requirements of HSK1? So there are mainly two parts of HSK1 exam. And in HSK1 course, we've learned some simple sentence and phrase and words. And also in speaking part, we can do some simple communications already. And what is in the exam? Only paper exam here. There are two parts. Part 1, listening. And in listening part, again, there are 4 type of questions. Okay. 4 type of. Part 1, part 2, part 3, part 4. And totally, 20 questions. How many minutes? In this listening part, around 15 minutes. Okay. And totally there are 100 points in listening part. How many points the students have to get to pass? At least 60. At least 60. Yes, at least 60. Because in HSK1 the full mark is 200. Okay. Yes. HSK1 সম্পর্কে আমরা জানছি এবং HSK1 যদি পাস করতে হয় সাধারণত সেখানে থাকে খুব সহজ সিম্পল সেন্টেন্সেস, কিছু সাধারণ শব্দ এবং কিছু সাধারণ কমিউনিকেশন স্কিল সেটা দরকার হয়। আমাদের শিক্ষক এইমাত্র বললেন যে এখানে দুটি পার্ট থাকবে HSK1-এ, একটা হচ্ছে লিসেনিং আর একটা হচ্ছে রিডিং। লিসেনিং কানে শুনে যেন আমরা বুঝতে পারি চীনা ভাষা, সেজন্য পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4 4টি অংশ থাকবে। সেখানে 20টি কোশ্চেন থাকবে, 20টি কোশ্চেন থাকবে, 20 কোশ্চেন্স এবং 15 মিনিট সময়, 100 পয়েন্ট। So you can let's have a look what is the question type looks like. So this is in the main title there's no pinyin. It means there's no pinyin here, but it doesn't matter. At least you can recognize this is 1. Yes. Okay, part 1. That is you only need to listen and what you hear is right or wrong. If it's right, then you give a tick. Okay. If it's wrong, then you give a cross. এটা হচ্ছে লিসেনিং এর পার্ট 1। কানে যখন শুনবেন, কানে হয়তো একটি শব্দ বা একটি ফ্রেজ শুনতে পাবেন এবং যদি যে শব্দটি শুনেছেন সেটি এই ছবির সাথে ম্যাচ করে
যদি এই ছবির বিষয়ে বলা হয়ে থাকে বা ছবির সাথে ম্যাচ করে শব্দটি তাহলে টিক চিহ্ন দিবেন, যদি ছবির সাথে ম্যাচ না করে তাহলে ক্রস চিহ্ন দিবেন। Yes. So this is part 1 and part 2. You can see the numbers here, right? Right. 6, 7, 8. Continue with 1, 2, 3, 4, 5. Okay, here in question 6, you have A, B, C, 3 pictures here. So you are going to list here one word or phrase. Then you will choose from ABC picture. ওকে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং একটা সেন্টেন্স থাকবে এবং যে সেন্টেন্স সেটা আমরা চুজ করব, সেটা আমরা টিক, ইজ ইট টিক? ইউ হ্যাভ টু গিভ টিক? Yeah, just tick because you have time to write on your what to say, answer sheet. অ্যান্সার শিট। And part 3, and this is part 3 samples, and in part 3 you are going to hear each question is a conversation like conversation. So based on the conversation you will choose from A, B, C, D, E, F. Choose Okay. the picture. এখানে কিছু কানে শুনতে পাবেন কিছু সংলাপ এবং সেই সংলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো এই যে ছবিগুলোর মধ্যে একটা আপনি চুজ করবেন, করে আপনি সেখানে এই যে বাক্সগুলো আছে সেখানে সেই ছবির যে নাম্বার সেটা লিখবেন। যেমন যদি গাড়ি সংক্রান্ত, ইফ এনিথিং অ্যাবাউট দ্য কার, এনি কনভারসেশন, যদি সংলাপের মধ্যে গাড়ি সংক্রান্ত কিছু থাকে ইউ উইল চুজ ই, আপনি ইটা চুজ করবেন এবং ওই বক্সে ই লিখবেন। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে আপনি কত ভালো শুনতে পারছেন। Okay, then so part 4 you will also listen to one person. He or she will say something, then another person will give some comments. ওকে, Then you will, based on that conversation, you will choose the answer A or B or C. এখানেও কিছু সংলাপ শেখা যাবে। সংলাপ শুনবেন আপনি, কানের মাইক দেওয়া থাকবে, আপনার হেডফোন দেওয়া থাকবে, কানে কিছু সংলাপ শুনবেন এবং সেই সংলাপের উপরে বেস করে আপনি অ্যান্সার উত্তরটি চুজ করবেন এবং উত্তর চুজ করে যেখানে ওই শব্দটি আছে সেই উত্তরটা চুজ করবেন। Okay, so this is the listening part. What about the reading part? Yes, reading part also divided into 4 parts. There are 4 type of questions in reading part, and also totally 20 questions. Okay. And total 100, 200 points. So HSK 1, the full mark is 200. If you get 120, mean you just passed the exam. Okay. So every part, listening and reading, you have to pass separately. 60 and 60. 120. No, it doesn't mean. Okay. Maybe you will get listening part 50 Okay. or 50. That means if you want to pass the exam, then you need to get at least 70. ওকে, আমরা দেখছি যে দুটি অংশ রয়েছে। লিসেনিং অংশটা আমরা শুনেছি, রিডিং দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে রিডিং এবং সেখানেও 4টি অংশ থাকবে এবং 20টি কোশ্চেন, 20টি কোশ্চেন থাকবে। 20 কোশ্চেনের মধ্যে অনলি 17 মিনিটস, মাত্র 17 মিনিট সময় থাকবে। সেখানে 100 পয়েন্ট, দুটি মিলে 200 পয়েন্ট এবং টোটাল 200-র মধ্যে আপনাকে অ্যাটলিস্ট 120 নাম্বার আপনাকে পেতে হবে। এমনও হতে পারে আপনি এইখানে পেয়েছেন 70, এখানে পেয়েছেন 50, অথবা এখানে পেয়েছেন 50, এখানে পেয়েছেন 70 বা 80। এমন নয় যে প্রত্যেকটা পার্টে আলাদা আলাদা করে পাস করতে হবে, এমন নয়, কিন্তু টোটালি আপনাকে অন্ততপক্ষে অ্যাটলিস্ট 120 you have to get. Yes,
If you get 120, that means you just passed the exam. And HSK1 exam is quite easy. So if once you you participate the exam, you probably can get a high mark. HSK1 পরীক্ষা কিন্তু খুবই সহজ, প্রথম লেভেল যেহেতু এটা, এবং খুব সহজেই ভালো মার্কস পাওয়া সম্ভব। আশা করা যায় HSK1 যদি আপনারা দেন তো ভালো মার্কস পেতে পারবেন। Okay, you can have a look here. This is the reading part 1. You need to see the picture and the Chinese is matched or not. ওকে Understand? ওকে, যেমন এখানে আছে, এটা চীনা ভাষাটা এই ছবিটার সাথে ম্যাচ করে কিনা সেটা দেখবেন। যেমন এখানে আছে কুকুর, ডগ, কিন্তু চীনার এখানে লেখা আছে মাও। মাও মানে বিড়াল, আর ডগের মানে কুকুরের চীনা ভাষা হচ্ছে কাও। Not match. তো এটা ম্যাচ করেনি, সুতরাং আমরা ক্রস চিহ্ন দিব। কিন্তু এখানে আছে একটা ড্রেস, পোশাক, এবং লেখা আছে ইফু, এটা ম্যাচ করেছে, এখানে আমরা টিক চিহ্ন দিব। Yes. And this is the part 2 of reading. From the picture and also the sentence you read the sentence, and then you can try to find out with which picture is going to match. Then you just fulfill the letter here. এখানে কিছু সেন্টেন্স আছে, আপনি সেটা পড়বেন এবং যেই ছবির সাথে ম্যাচ করবে সেই ছবির নাম্বার এখানে লিখবেন। যেমন লেখা আছে থা যাই শুই চাও না, এখন ঘুমাতে যাওয়ার সময়, সে ঘুমাচ্ছে, ইট ম্যাচেস উইথ এফ। ইউ ক্যান রাইট ইট হিয়ার, এফ, সে ঘুমাচ্ছে, এখানে আপনি লিখতে পারেন। এইভাবে ছবির সাথে যেটা ম্যাচ করবে সেটাই আপনি, সেই নাম্বারটি আপনি এখানে লিখবেন। And this is part 3 of reading. As well, this is simply match questions. You need to read either is question or sentence, and then you are going to choose answer match with it. এটাও ম্যাচিং, It's a matching. এটা ম্যাচিং। এদিকে কিছু প্রশ্ন আছে, এদিকে কিছু প্রশ্ন এবং এদিকে কিছু উত্তর আছে। আপনার যেই প্রশ্নের সঙ্গে যে উত্তরটা ম্যাচ করবে সেই অ্যান্সারটা আপনার এই বক্সের মধ্যে লিখতে হবে, মানে জাস্ট নাম্বারটা লিখতে হবে। এবং খুবই সহজ কিছু প্রশ্ন, পড়লেই বোঝা যাবে যেহেতু ইংরেজি বা ফিনিন সাথে দেয়া আছে। And also, be careful, you got a pinyin here. So even you don't understand Chinese character, in HSK1, you can still just read the pinyin. HSK1 লেভেলে, প্রথম লেভেলে চাইনিজ ক্যারেক্টার যদি আপনি নাও বুঝতে পারেন, ফিনিন দেওয়া থাকে, সুতরাং তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না। Well, this is the part 4 of reading, and you can see here there are some words. And first of all, you need to understand what does those words mean. You need to know about the meaning so you can continue. And you need to read and fulfill the blank here. এটা হচ্ছে fill in the blanks। এখানে কিছু শব্দ দেয়া আছে, আর আপনি এখানে কিছু সেন্টেন্স দেখতে পাবেন। যেই এই শূন্য স্থানে যেই শব্দটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই শব্দটি আপনি এখানে লিখবেন। যেমন এখানে লেখা আছে নি চিয়াও শেম্মা, নি চিয়াও শেম্মা, তোমার নাম কি? এখানে যে শব্দগুলো আছে তার মধ্যে একটা আছে মিনজা, যেহেতু নাম এখানে আমরা ডিটা লিখব, মিনজা এই নামের জায়গাটা এখানে লিখলাম। So till here the exam is finished. Then you are going to have 3 minutes to fulfill your answer in the answer sheet. Your answer sheet, you will get it from the beginning of the exam. This is your answer sheet. Just you need a pencil, 2B pencil, to note it down.
এটা হচ্ছে উত্তরপত্র আনসার শিট এবং টাইপ 2B পেন্সিল দিয়ে এটা ফিল আপ করতে হবে 3 মিনিট সময় পাওয়া যাবে এটা ফিল আপ করার জন্য And please do it accurate and quickly, because if you don't have enough time, you just finish on your exam paper and you don't have enough time to write down your answer. That is a huge pity for the exam. And after the exam, within 3 weeks, you may get your Hsk1 marks and the reports. Means you're going to get your certificate also. This is a sample of Hsk1 exam. How many days after they get this certificate? Within 3 weeks. পরীক্ষা দেওয়ার 3 সপ্তাহের মধ্যে আপনি আপনার নাম্বার জানতে পারবেন এবং এই ধরনের একটি সার্টিফিকেট পাবেন যে Hsk1 আপনি পাস করেছেন You may know how to register for the exam. So it's very easy. You can just Google Hsk exam. where they can make registration in for Hsk Then exam you will find the website. You just Google, enter Hsk exam. Then you may find the website, and inside you can set the language as English. So you can finish all the registration. And if you study in any Confucius Institute, you may see help from your teachers. Hsk1 যদি আপনি পরীক্ষা দিতে চান তাহলে Hsk1 লিখে ইন্টারনেটে গুগলে সার্চ করুন এবং সেখানে আপনি পেয়ে যাবেন ওয়েবসাইট সেখানে আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যদি চুজ করেন তাহলে আপনি নিজেই ফর্মটি ফিল আপ করে এবং আরও ভালো হয় যদি আপনি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের কোনো শাখায় থাকেন কোনো বিভাগে থাকেন বাংলাদেশে অনেক কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের ক্লাসরুম আছে সেখানে গেলে আপনার টিচার যদি থাকে আপনার শিক্ষক থাকে তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন Hsk1 রেজিস্ট্রেশনের জন্য So this is the introduction of Hsk1 exam. আমরা Hsk1 এর পরীক্ষা কিভাবে দিতে হয় রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই তথ্যগুলো সম্পর্কে আজকে অনেক কিছুই জানতে পারলাম So if you have any questions, please leave a question in the comments and maybe we can answer it by that. যদি আপনার Hsk1 সম্পর্কে বা আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে অথবা চীনা ভাষা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন আমরা অবশ্যই উত্তর দিব See you in the next class. 再见. আজকে আমরা চীনা ভাষার পরীক্ষায় HSK সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেলাম আরও কিছু তথ্য হয়তো আগামীতে পাবো এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে থাকুন আবার দেখা হবে আবার কথা হবে 再见 আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চীনা সাথ অনুষ্ঠানে RTV এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপ আয়োজিত পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রওজে জাবিদা ঐশী প্রতি পর্বেই চীনের বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করি এ পর্বেও নতুন একটি খাবার আমাদেরকে রান্না করে দেখাবেন ঢাকার হবনব রেস্টুরেন্টের একজন শেফ মিস্টার পিটার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই রেস্টুরেন্টে আসার জন্য আজকে আপনি আমাদের জন্য কি রান্না করে দেখাবেন আজকে আমি দেখাবো চায়নাদের একটা খুবই ফেভারিট ডিশ কোকা কোলা চিকেন উইংস চায়নাদের একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার কোকা কোলা চিকেন উইংস আচ্ছা আমরা তাহলে দেখে নেই কি কি থাকছে আমাদের আজকের এই রেসিপিতে প্রথমে আমাদের মুরগির পাখনা লাগবে মিডল একটা তারপর এটা আমি ম্যারিনেট করব আমরা কয়েক পিস উইংস নিয়েছি আর ম্যারিনেট করার জন্য শুধু আমার আদা লাগবে কুচি আদা আচ্ছা তারপর সয়া সস লাইট সস অর্থাৎ ডার্ক সয়া সস লাগছে লাইট সয়া সস লাগছে শুধু আর এটা ম্যারিনেট করে আদা কুচি ম্যারিনেট করে এটা 40 মিনিট রেখে দিতে হবে ম্যারিনেট করে ওটা আমরা 40 মিনিট রেখে দিব তাহলে আমরা ম্যারিনেটের জন্য দিচ্ছি আদা হ্যাঁ আদা কুচি দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল স্পুন আদা কুচি এখানে আপনার লাইট সয়া সস ইউজ করতে হবে 2 টেবিল স্পুন আচ্ছা লাইট সয়া সস হচ্ছে আমরা দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন
আমরা দুই ধরনের সয়া সস ইউজ করব আসলে। এটা হচ্ছে ডার্ক সয়া সস, হাফ টেবিল স্পুন, খুব অল্প, হাফ টেবিল স্পুন দিচ্ছি হচ্ছে আমরা ডার্ক সয়া সস। এটাকে এই উপকরণগুলো দিয়ে আমরা এটাকে ম্যারিনেট করে 40 মিনিটের জন্য রেখে দিব। দর্শক দেখেন এটাকে ম্যারিনেট করা হচ্ছে। হয়ে গেল মিনিট, এটাকে আমাদের 40 মিনিট রেখে দিতে হবে। তারপর এটা তৈরি করা পরের ধাপে যাচ্ছি আমরা। তারপর এরপর আমরা কি কি করব? আমাকে সেমি ফ্রাই করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা চুলায় প্যানটা বসিয়ে দিলাম এবং গরম করে নিব আমরা প্যানটা। তারপর আমরা সেখানে তেলে কি দিব? তেল দিয়ে আমরা কি ভাজবো? তেল চিকেন গুলোকে ভেজে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ততক্ষণে ওটা ম্যারিনেট হয়ে যাবে। তবে এটা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা রাখলে আর রাখা যায় ভিতরে আচ্ছা। সসটা পুরোপুরি ঢুকলে আরো টেস্ট ভালো হয়, সফট হবে। দর্শক, আপনার হাতে যদি সময় থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আরো আগে এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন। যত বেশি সময় রাখবেন তত আসলে এটা সফট হবে বা এটার ভেতরে মশলাটাও ঢুকবে। আমরা প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। অল্প অল্প তেল দিয়ে আমরা এটাকে ভাজবো। আমরা উইংসগুলো ভেজে নিচ্ছি হালকা তেলে, আমরা এটাকে ভেজে নিচ্ছি। সবগুলো উইংস আমরা করলে পুরো উইংস দিয়ে এইভাবে ফুলকলা চিকেন তৈরি করতে পারেন, আচ্ছা সমস্যা না, বা পুরো চিকেন দিয়েও তৈরি করতে পারেন। আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা, মানে এখানে উইংসেই হতে হবে এমন কিছু না, চিকেনের অন্যান্য পার্ট দিয়ে ওটা করা যাবে। আমরা অল্প আঁচে এটা ভেজে নিচ্ছি, উল্টিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে যখন লাইট ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তার মানে এই সাইডটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, হালকা ব্রাউন করে আমরা এটা ভেজে নিব। এক পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে, এই জন্য আমরা এটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছি। দর্শক, খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসছে আসলে, আপনারা পাচ্ছেন না, আমি পাচ্ছি। খুব অল্প সময়ে রান্নাটা করা যায় মিস্টার পিটার, খুবই অল্প সময়ে এবং অল্প উপকরণ দিয়ে। অল্প অল্প উপকরণ দিতে হবে। আমার চিকেন উইংস ফ্রাই হয়ে গেছে, আমাদের প্রায় হয়ে গিয়েছে। এখন এখন আমি আমরা কোকা কোলা অ্যাড করব। আচ্ছা, এটাতে আমরা কোকা কোলা ঢেলে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ। 1 কাপ পরিমাণ কোকা কোলা আমরা এটাতে ঢেলে দিলাম। এটা কতক্ষণ হবে? 5 থেকে 7 মিনিট। আচ্ছা, 5 থেকে 7 মিনিট আমরা এটা চুলায় রেখে দিব, জাস্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য বা এই এটা ঢোকার জন্য এটার ভেতরে। কোকা কোলাটা শুধু ঢোকার জন্য, এদের ভিতরে ওই যে আমি তেল দিয়ে যে চিকেনটা ফ্রাই করেছি তার জন্য এই কালো কালো এগুলো আসতেছে তেলগুলো, এগুলো আচ্ছা। ফালাই দিলে ভালো। এটা আলাদা করে ফেললে হ্যাঁ, খাবারটা আসলে স্বাস্থ্যসম্মত হয়। আসলে তেলটা উঠিয়ে নিচ্ছি, চারপাশে আমরা যে তেল দিয়ে এটা ফ্রাই করেছিলাম, তেলটা আসলে কোকা কোলা মিক্সড করার পর ভাসছে, এজন্য মিস্টার পিটার তেলটাকে উঠিয়ে নিচ্ছেন। এখন আমি এর ভিতরে আমাদের প্রায় হয়ে এক গিয়েছে। টুকরো মিশ্রি, আচ্ছা, এটা চিনির মিশ্রি না মিশ্রণ। থাকলে চিনিও ইউজ করা যায়, আচ্ছা তো এটা দিলে এটা ভালো, এটা থিকনেসটি তো আচ্ছা, ভালো। দর্শক, এটা আমাদের দেশেও পাওয়া যায়, এটাকে বলে আসলে মিশ্রি, চিনির যে মিশ্রণটা আসলে এটাতে দিলে আসলে এটার টেস্টটা বাড়ে, এই জন্য এটা এখানে 1 টুকরো মিশ্রি ইউজ করা হয়েছে। সুন্দর একটা কালারও আসছে। এটা কোকা কোলাটা যখন প্রায় শুকিয়ে যাবে, শেষের দিকে আমি এই সয়া সসটা প্রথমে যেটা মিনিট করে রেখেছিলাম ওইটা অ্যাড করে দিই, যাতে এটার সয়া সল্টের যে সল্টটা আছে এটার সঙ্গে এটা মিক্সড হয়ে যায়। অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা,
আমরা প্রথমে যে একটা সস মিক্সড করে রেখেছিলাম, ওই সসটা আমরা এটা উঠানোর পরে এটার সাথে একটু মিক্সড করে দেব। এরপর আমরা কি করব, এটা নামানোর পরে শুধু ছাড় করবো আপনার সিসেমি, ডেকোরেশনের জন্য সিসেমি এবং স্প্রিং অনিয়ন। আর কিছু লাগবে। আমাদের রান্না প্রায় হয়ে গিয়েছে। এটা টেস্টটা অনেকটা সুইট হবে, সুইট অ্যান্ড সল্টি। আচ্ছা, সুইট অ্যান্ড সল্টি। একদম পানিটা কি শুকিয়ে যাবে? না, একদম। এটা আপনি ডিপেন্ড করতেছে আপনার টেস্টের উপরে, যেভাবে খেতে পছন্দ। কিন্তু অরিজিনালি ডিশটা সেমি ড্রাই হয়। আচ্ছা, অনেকে আছে রাইসের সঙ্গে মোর সস পছন্দ করে, তারা এইভাবে খেতে পারে, ইউজ করতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চারা তো স্পাইসি খেতে চায় না, তারা এটা এইভাবে খেতে পারে। একটু সসি হবে। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি যেন এটার ভেতরে আসলে সবকিছু ঢোকে। গ্রেভি অলমোস্ট আপনার ঠিক হয়ে আসছে। আচ্ছা, এখন আমরা এটা ঘন হয়ে আসলে আমরা ওই আগে রাখা যে সসটা ছিল ওটা আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি এটার সাথে। এর আগেও যেই সসটা আমরা মিক্সড করেছিলাম তারই কিছু অংশ ওখানে রাখা ছিল, তো ওটাই আমরা আবার এটার সাথে মিক্সড করলাম। রেডি হয়ে গেছে আমাদের কোকা কোলা চিকেন উইংস। এখন আমি আপনাদের আমরা এটা সার্ভ করব সার্ভ ডিশে। খুব সুন্দর করে আসলে ডেকোরেশন করা হয়েছে। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে চীনের ঐতিহ্য হচ্ছে যে কোনো খাবার তারা খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করতে পছন্দ করেন। তারই অংশ হিসেবে মিস্টার পিটারও খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করেছেন। আমরা এখন এর উপরে সিসেমি অ্যাড করব। আচ্ছা, এটার উপরে দিয়ে দিচ্ছেন সিসেমি, অর্থাৎ সাদা তিল, যেটা আসলে আমাদের দেশে কিন্তু এটা পাওয়া যায় সাদা তিল। এটার উপরে দিয়ে দিচ্ছেন আর কিছু স্প্রিং অনিয়ন দেখতে সুন্দর দেখার জন্য। আচ্ছা, এখানে দেখেন যে একটা গ্রিন, তারপরে এখানে দেওয়া হয়েছে গাজর, লেটুস পাতা এবং টমেটো, এগুলো দিয়ে আসলে ডেকোরেশন করা হয়েছে। হয়ে গেল আমাদের কোকা কোলা চিকেন উইংস। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর একটি ডিশ আমাদেরকে বানিয়ে শেখানোর জন্য। দর্শক, হয়ে গেল কোকা কোলা চিকেন উইংস। চীনের ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার, এটি খুব জনপ্রিয়। এই পর্বে আমরা আপনাদেরকে এই রেসিপিটি শেখানোর চেষ্টা করেছি। আজকের অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই। পরবর্তী কোনো রেসিপি নিয়ে চীনা স্বাদ অনুষ্ঠানে আমরা হাজির হব। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন, ভালো থাকুন। আবার দেখা হবে। চাই চিয়েন।